ساتھ ان کی ولدیت کدھر ہے, ان کے ساتھ ان کا ٹھکانہ کدھر ہے, ان کے ساتھ ان کا آئی ڈی کارڈ نمبر کدھر ہے, یہ بھی تو کوئی سوال پوچھے نا. مقصد یہ ہے کہ بالکل یہ معاملات جو چل رہے ہیں اور اسلام آباد تک جو ہے وہ آنے دیا جا رہا ہے. ایک طرف کہتے ہیں کہ جی ادارے ملک چلا رہے ہیں, ادارے ملک چلا رہے ہیں, اسٹیبلشمنٹ ملک چلا رہی ہے. مجھے تو لگ رہا ہے کہ تمام جو فیصلے ہیں وہ تو عدلیہ کے گرد گھوم رہے ہیں. عدلیہ جو ہے وہ آ کے معاف کر دیتی ہے. 9 مئی کے واقعات ہوتے ہیں, کوئی پوچھنے والا ہی کوئی نہیں ہے. غضب خدا کا پوری دنیا کے اندر اس قسم کا کوئی دہشت گردی کا واقعات نہیں ملتے, لیکن آج جو ہے 74% لوگوں کو جو ہے وہ ان کے الیکشن لڑنے کی اجازت دی جاتی ہے. تو پھر ٹی ٹی پی کو بھی جو ہے وہ الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی جائے, کیونکہ انہوں نے بھی تو یہی کیا. خود کیا خان صاحب نے یہ بات نہیں کہی کہ اس سے پہلے تو جی ایچ کیو کے اوپر ٹی ٹی پی نے حملہ کیا تھا. یعنی کہ ٹی ٹی پی اور وہ جو ہے وہ اپنے آپ کو کس سے تشبیہ دے رہے ہیں. جو ٹی ٹی پی کے جو پی ٹی آئی کے اندر ایسے عناصر موجود ہیں جو انتہا پسندی, شرپسندی, دہشت گردانہ کارروائیوں کے اندر ملوث ہیں, میرے خیال میں پارٹی کو خود ان کا جو ہے وہ کلین اپ آپریشن کرنا چاہیے, ان کے خلاف جو ہے کارروائی کرنی چاہیے, ان کی رکنیت جو ہے معطل کرنی چاہیے, کیونکہ بہرحال اس کے اندر بہت اچھے لوگ بھی شامل ہیں, ان لوگوں کو موقع دینا چاہیے. لیکن ساتھ ہی ساتھ موروثیت کی بات کرنے والے جو ہے آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جی وہ ایک صاحب خود نہیں آتے تو اپنی والدہ کو کھڑا کر دیتے ہیں. تو موروثیت جو ہے وہ تو یہاں بھی نظر آ رہی ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ تمام سسٹم ہو گیا ہے فیل, اور جو پوری دنیا کا اس ٹائم پہ جو مرکز ہے وہ بلوچستان بنا ہوا ہے, کیونکہ سی پیک جو ہے لوگوں کو بھا نہیں رہا. پاک چین دوستی جو ہے اور پاک چین جو بھائی چارہ جو اس کو اب انہوں نے آہنی برادرانہ تعلقات کے اندر کنورٹ کر دیا, آج وہ پاک چین دوستی اور پاکستان کی ترقی جو ہے وہ نہیں ان کو بھا رہی. پاکستان کا ایس آئی ایف سی کا قیام, ایگریکلچر کے اوپر انیشیٹو لینا, معدنیات کو جو ہے وہ فروغ دینا, غیر ممالک کے ساتھ معاملات کو بہتر کرنا, عرب ممالک کا ساتھ بہتر سفارتکاری کرنا, تمام دہشت گرد تنظیموں کے خلاف آپریشن کرنا, اسی طریقے سے جو سمگلنگ کے مافیا ہے اس کے خلاف کریک ڈاؤن کرنا, ڈرگ مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن کرنا, یہ وہ تمام باتیں ہیں جو دشمن کو کسی صورت بھا نہیں رہی. اور ایک ٹروئکا بن گیا ہے جس کے اندر جو ہے باقاعدہ دہشت گردوں کو جو ہے وہ پناہ مل رہی ہے. ابھی حالیہ جو ایران کرمان کے اندر واقعہ ہوا, 103 لوگوں کو جو ہے وہ وہاں لقمہ اجل بنا دیا گیا, اور آئی ایس جو افغانستان چیپٹر ہے اس نے جو ہے وہ یہ اپنی ذمہ داری قبول کر لی. ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کے اندر میرا تو طالبان جو ہمارے افغان طالبان ہیں ان سے یہی گزارش ہے کہ جب 2021 15 اگست کے بعد کابل کو آپ نے فتح کیا اور اس کے بعد آپ نے تمام اسلحہ خانہ جو تھا اس کے اوپر آپ کا کنٹرول تھا, تو آج ٹی ٹی پی کے پاس وہ اسلحہ کہاں سے آ رہا ہے؟ کون دے رہا ہے ان کو وہ اسلحہ جو پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے؟ آئے دن ہماری فوج جو ہے وہ قربانی دے رہی ہے, ہماری جو پولیس ہے وہ قربانی دے رہی ہے, رینجرز ایف سی جو ہے وہ قربانی دے رہی ہے, دیگر جو ادارے ہیں وہ قربانیاں دے رہے ہیں. عوام الناس جو ہے ان کا جو ہے وہ جینا دو بھر کر دیا گیا ہے. کاروبار زندگی جو ہے وہ بری طریقے سے متاثر ہوا. الیکشن کے اوپر مولانا فضل الرحمان بات کر رہے ہیں, افغانستان گئے, ابھی میری 3 دن پہلے ان کی مفصل ایک گفتگو ہوئی 1 to 1, اس کے اندر بھی انہوں نے خدشات کا اظہار کیا. تو کیا وہ غلط خدشات ہیں؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ مولانا کے لیے باقاعدہ بینر لگے ہوئے ہیں کہ جو ان کے جلسے میں جائے گا وہ اپنے جو ہے وہ خود حقدار ہوگا پھر سزا کا؟ اسی طریقے سے جو کیا عبد الغفور حیدری کے اوپر جو ہے وہ حملہ نہیں ہوا خودکش, کیا ان کی گاڑی اگر بلٹ پروف نہ ہوتی تو وہ ابھی شاید ہم میں نہ موجود ہوتے؟ اسی طریقے سے ہنگو کا واقعہ, ہمارا جو ہے دیگر جو واقعات تھے وہ اتنے خطرناک اور ہولناک تھے کہ پاکستان کا جو ہے وہ بچہ اس کے اوپر جو ہے افسردہ ہے. لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آج کے واقعات کے ساتھ انٹرنیشنل قوتیں جڑی ہوئی ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسرائیل کو جو ہے بڑے تکلیف ہو رہی ہے, اس کو پتہ ہے کہ پاکستان نے اگر کوئی غزہ کے اندر ایسا کوئی کارروائی کرنے کی کوشش کی یا پیس کا مشن کے طور پر بھجوانے کی کوشش کی, اس سے پہلے اس کو وہ کہتے ہیں پری ایمپٹیو سٹرائک ڈاکٹرن, وہ پری ایمپٹیو سٹرائک کر کے جو ہے باقاعدہ دہشت گردوں کو, ان بی ایل آر, بی ایل اے, بی ایل ایف کے جو دہشت گرد ہیں ان کو اکٹھا کر کے پاکستان بالخصوص بلوچستان کے اوپر حملہ آور ہیں. ان بچوں کے والدین کو وہ قتل کرتے ہیں, لیکن ہماری عدلیہ جو ہے اس کے اوپر بات کرنے سے قاصر ہے, وہ ان کے معاملات کو سننے سے قاصر ہے. اس ٹھنڈ کے اندر یہ معصوم بچے یہاں موجود ہیں, سردی کے اندر جو ہے موجود ہیں, بھوک و پیاس ان کے پاس موجود ہے, لیکن اس کے باوجود یہاں ان کے اوپر
सरों पे हाथ रखने वाला यहाँ कोई नहीं नज़र आता। मैं मीडिया से ये दरख्वास्त करूँगा कि इन बच्चों की आवाज़, इनकी तस्वीर पहुँचाएँ। और फिर जुल्म ये है कि इनके ख़िलाफ़ बाकायदा इनके शहदा के ऊपर कांटे का निशान लगा के सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड बनाए जा रहे हैं। कौन चला रहा है, कौन है वो सोशल मीडिया के ऊपर? क्या हम नहीं जानते कि जो पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया किन के इशारों के ऊपर चलता है? कौन मगरबी कुव्वतें? क्या हकीकत नहीं है कि हनूद और यहूद जो है वो उसके पीछे मास्टर्स बैठे हुए हैं? क्या हकीकत नहीं है कि जितने भी सोशल मीडिया के जो मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं और जो मुख्तलिफ उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो उनके पीछे कौन लोग मौजूद हैं? इसलिए आज जो है वो ये फैसला होना चाहिए कि पाकिस्तान के साथ वफा करने के जो सज़ा है उसके अंदर इन लोगों के वरसा को तो जो है इनके वरस जो इनके अकाबरीन थे उनको तो शहीद कर दिया गया जो पाकिस्तान का झंडा थामते हैं। लेकिन जिनके झंडे आज इसराइल के साथ BLA के नज़र आते हैं, BLR के नज़र आते हैं, BLF के नज़र आते हैं, आज इसराइल के साथ वो खड़े होकर फ़खरिया जो है वो बात करते हैं। हमें ये भी पूछना है कि 2019 के अंदर 20 जनवरी को इसराइल के लिए पाकिस्तान का पासपोर्ट जारी करने वाली कौन सी हुकूमत थी? किसने जो है वो खालिद फिशल को जो है वो इजाज़त दी कि वो वहाँ जाए? और आज वही इसराइल जो है वो गज़ा के अंदर जो है जुल्म बर्बरियत की दास्तान जो है रकम कर रहा है। दहशत गर्दाना कार्रवाइयों के अंदर ना हस्पताल महफूज हैं, ना कोई इंसान महफूज है, ना कोई औरत महफूज है, ना कोई बच्चा महफूज है। आज यही काम जो है वो बलूचिस्तान के अंदर जारी है। पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो इंतहाई बहादराना अंदाज के अंदर अपना किरदार अदा कर रही है। वहाँ FC के लोग जो है वो रोज़ाना शहादतें दे रहे हैं। कस्मा पुरसी के आलम में, कम वसाइल के आलम में भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस लायक तहसीन किरदार अदा कर रही हैं। लेकिन साथ ही साथ उन तमाम मीडिया के भाइयों को मेरी दावत है, ख़ास तौर पे हामिद मीर साहब को, मीर साहब आप आएँ, तशरीफ़ लाएँ इस कैंप के अंदर भी। ये बच्चे भी आपके इंतज़ार कर रहे हैं, ये तस्वीर भी आपके लिए बैठी हुई हैं। पूछना चाहते हैं कि ये कौन लोग हैं, ये किधर गए, इनको किसने शहीद कर दिया गया? तो फिर क्यों कर दिया गया? क्या इनका कसूर यही है कि इन्होंने पाकिस्तान का परचम थामा था? अगर पाकिस्तान का परचम थामना जो है वो जुर्म है तो ये जुर्म हम करेंगे, बार बार करेंगे, एक बार नहीं 1000 बार करेंगे और हम सब मिल के जो है वो करेंगे। क्योंकि पाकिस्तान हमारा उठना बैठना और बिछोना है और हम इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान से हैं, पाकिस्तान हमारा है। पाकिस्तान के अंदर किसी दहशतगर्द को जो है कार्रवाई करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इसको हम सोशली जो है बाइकआउट करेंगे, इसके ख़िलाफ़ हम सड़कों पर निकलेंगे। तहरीक जवानान पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में पहले भी बड़ी बड़ी रैलियों का इनेकाद किया। 84 गाड़ियाँ, 200 गाड़ियाँ लेके हम गए और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का परचम लेके पूरे बलूचिस्तान के अंदर चले। मेरे वालिद उस वक्त मुजाहिद इस्लाम जनरल हमीद गुल वो उन्होंने उसकी क़ियादत की। अल्हम्दुलिल्लाह बलोच कौम जो है वो हमारी कौम है, हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं और हम जो है वो ये भी मुतालबा करेंगे कि जो जेन्युइन कोई इसके अंदर उनके मसाइल हैं उसको इंशाअल्लाह हल कराने में हम अपना किरदार अदा करेंगे। लेकिन सिर्फ तोहमत, इल्ज़ाम तराशी और मगरबी मीडिया का सहारा लेके पाकिस्तान को बदनाम करने की जो है साजिश और ये रंगबाजियां बंद होनी चाहिए। इसकी इजाज़त नहीं देंगे क्योंकि अगर आवाम की बात है तो इंशाअल्लाह ताला जमहूरी तरीके से हम जवाब देना जानते हैं, हम जवाब देंगे और इंशाअल्लाह ताला इन बच्चों के हकूक़ के लिए, उन ख़वातीन के लिए जो वहाँ बापर्दा ख़वातीन वो हैं बलोच ख़वातीन। मैं मीडिया से कहूँगा कि आप अपने कैमरों का रुख करके वहाँ दिखाएं, वो बापर्दा खातून है जो पीछे बैठी हुई हैं। उन लोगों की तरह नहीं है जो सामने रोज़ाना आके बात करते हैं, दहशत गर्दी करते हैं और उसके बाद अपनी ख़वातीन को शामिल कर देते हैं। वो जो खातून जिसने धमाका करके उड़ा के रख दिया था चाइनीज़ को वहाँ कराची के अंदर, वो कौन थी? उसका किसके साथ ताल्लुक़ था? उसने किसके फ़खरिया जो है उसके इंटरव्यूज मौजूद हैं, उसके पीछे किसके झंडे लगे हुए थे? आज फिर कहा जाता है कि जी नहीं इनका तो कोई ताल्लुक़ नहीं था। क्यों नहीं ताल्लुक़ था? हमें ये पता होना चाहिए कि ये कौन लोग हैं। और ये डॉक्टर सिमी जो है इसी तरीके से मारंग बलोच हैं, उनसे पूछना चाहिए सवाल कि वो दहशतगर्द जो हैं कभी उनके मुतल्लिक भी बात करें, उनके मुतल्लिक बताएं कि वो कौन दहशतगर्द है। वो अगर एक तरफ ये लोग हैं तो वो दूसरी तरफ वो लोग हैं, यानी कि
जो कत्ल कर दिए जाते हैं, आज उनकी कोई यहाँ पुरसाने हाल नहीं है। और जो लोग जो है इस टाइम पे सिर्फ कागज़ों के अंदर मिसिंग हो गए हैं, उनके लिए जो है इतना वावेला है। हमें पता है ये मरोड़, ये दर्द, ये तकलीफ़, ये परेशानी मगरिब को क्यों हो रही है, भारत को क्यों हो रही है, इसराइल को क्यों हो रही है। ये सारे लोग कौन थे? ये कौन थे? ये पाकिस्तान के सिपाही थे, पाकिस्तान की जो है वर्दियां पहनी हुई हैं, पाकिस्तान का जो है लेविस के लोग हैं। ये बलोच लोग थे, ये कोई और लोग नहीं थे। ये सारे पीछे कौन लोग हैं? आप ये देखें, ये सारे बलोच लोग थे। इन लोगों को क्यों शहीद किया गया, किसकी बुनियाद पर और किसकी ईमा के ऊपर शहीद किया गया? इन शहादतों को बंद होना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर हर किस्म की दहशत गर्दी जो है उसको हम रद्द करते हैं, नामंजूर करते हैं और अपनी रियासत के साथ, अपने वतन के साथ, अपने झंडे के साथ खड़े हैं शाना बशाना जमहूरी अंदाज के अंदर। और इंशाअल्लाह ताला हम अपना हक लेके रहेंगे। अदलिया से फिर एक दफ़ा दरख्वास्त है कि वो आए और ख़ुद चीफ जस्टिस साहब यहाँ, जनाब काजी फायज ईसा साहब, आप काबिल एहतराम हैं, आप बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, आप आए, इन बच्चों के सरों पर हाथ रखें। यह आपकी दाद रसी के इंतज़ार में है। वमा अलैना इल्लल बलाग। पाकिस्तान पाइंदाबाद, बलूचिस्तान जिंदाबाद। बताएंगे जो मिसिंग पर्सन के लिए आखिर बलूचिस्तान की जो इजाजती इदारे हैं वो इतने कमजोर क्यों है कि वहाँ पर BLA आयरे उस तक जो है वो आयरोस है वो इस तरह की कार्रवाइयाँ करती है, वो एक्टिव है। दूसरा मेरा सवाल ये है कि जो एक्चुअल मिसिंग पर्सन है वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि उनको अदालतों में लेके आए, उनको आप जो है कोर्ट में पेश करें और अगर वो है, अगर वो इस तरह की कुछ में शामिल है तो उनको करार वाकई सजा दें। तो क्या आप इसका मुतालबा करेंगे? देखिए, जहाँ तक आपने कहा कि रियासती अदारे कमज़ोर हैं, तो बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको पाकिस्तान अफवाज का तनासब बता दूँ कि इस टाइम पे पाकिस्तान की टोटल एक कोर जो है वो पूरे बलूचिस्तान में, जो कि 44% पाकिस्तान का हिस्सा है, उसके ऊपर लगी हुई है। तो एक कोर के अंदर कितने लोग होते हैं? टोटल 2 डिव होती हैं, बड़ी मुश्किल से 7 कोई ब्रिगेड वगैरह एक उनके एक्स्ट्रा होती है। इसके अलावा आप देख लें कि पूरा भारत का बॉर्डर के ऊपर जो है पाकिस्तान की कितनी कोर्स लगी हुई हैं। तो ये एक मजबूरी है। इसी तरीके से KP में जो है ऑपरेशन चल रहे हैं, उसके अंदर जो है वो एक कोर लगी है और कुछ एडिशनल ट्रूप्स आए हैं। मगरबी बॉर्डर जो है वो गर्म हो गया, उसके ऊपर 2,02,000 फौज जो है वो तैनात है। तो कहाँ से लाएं फौज? किसी और जगह से तो नहीं लानी। तो यही जो बेचारे हैं। अब दूसरी बात इसके अंदर जो अहमियत की हामिल है कि इन लोगों को, तमाम जो पीछे दहशत गर्द हैं, उनको कहीं ना कहीं सियासतदानों की, कुछ ऐसे गुमराह सियासतदान जो हैं उनकी पुष्टपनाही हासिल है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। सब लोग जानते हैं, मीर फरीद साहब बैठे हुए हैं, इनको अच्छी तरीके से पता है कि पीछे बाकायदा जो है वो इनको पुष्टपनाही हासिल होती है, गैर ममालिक की भी पुष्टपनाही हासिल होती है, इनको जो है बाकायदा फंडिंग दी जाती है। इनके पास जो असला मिला उसके अंदर भारतीय गोलियां जो है मौजूद हैं। खुद मियां नवाज शरीफ साहब की जो गवर्नमेंट थी माजी की, उसने बाकायदा एक बलूचिस्तान पे भारतीय इन्वॉल्वमेंट का डोजियर पेश किया था यूनाइटेड नेशन के अंदर, किसी और जगह नहीं, यूनाइटेड नेशन में डोजियर पेश किया था। वो डोजियर जो है आज तक उसका क्या बना? इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं जो है मगरिब की जो है वो सरपरस्ती हासिल है। जिस तरह से भारत का गठजोड़ जो अमेरिका के साथ चल रहा है, हमें मालूम है, हमें ये भी मालूम है कि क्या जो दोहा मुज़ाकरात हुए थे उसका गारंटर अमेरिका नहीं है। तो फिर पाकिस्तान में अमेरिकी असला क्यों आ रहा है? अमेरिका क्यों असला छोड़ के गया वहाँ? अमेरिका ने वो असला तल्फ क्यों नहीं किया? वो अपने साथ क्यों नहीं लेके गया? ये है वो सवाल। और फिर ये असला बलोच लोगों के पास आना, इन दहशत गर्दों के पास आना, जिनका ना कोई दीन से ताल्लुक़ है, ना पाकिस्तान से ताल्लुक़ है, ना बलोच कौम के साथ ताल्लुक़ है, ना इनका इंसानियत से कोई ताल्लुक़ है। जहाँ तक आपने कहा कि लोगों का कोई मसला मसाइल है, अदालत के अंदर ऑलरेडी मेरे ख्याल में केसेस मौजूद है। अदालत जो है वो डील करेगी। जिस तरीके से आपने देखा कि उन्होंने इमरान खान साहब को रिलीफ दिया, जिस तरीके से PTI को रिलीफ मिला, जिस तरीके से मुस्लिम लीग को रिलीफ मिला, माजी के अंदर दीगर लोगों को रिलीफ मिलते रहे और सजाएं भी मिलती रहीं। तो मेरा ख्याल है अदालत मौजूद है, अदालत फैसला करेगी। लेकिन आज के दिन यही बार बार मुतालबा है, अदालत आए, इनके पास भी आए, इनके लिए भी कमीशन बनाए, ये भी हमारे बच्चे हैं और इसके लिए हम अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। अगर अदालत जो है हमें मजबूर करेगी, हमारी आवाज़ को नहीं सुनेगी, तो मैं मीर साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस धरने की जगह उठा के हम फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना देंगे।
دھرنا وہاں پر بھی ہو رہا ہے عبداللہ گل صاحب, وہاں جو خواتین کے ساتھ اسلام آباد پولیس نے ان کے ساتھ بدتمیزی کی, کیا آپ اس کی مذمت کرتے ہیں؟ ایک دوسرا سوال, جس طرح قاضی فائزیزہ سے کہتے ہیں کہ آگے یہاں بچوں کے سروں پہ ہاتھ رکھیں, تو کیا آپ نگراں وزیر جو وزیر اعظم ہے ان سے مطالبہ کریں گے کہ وہاں بھی بلوچ بیٹھے یہاں بھی بلوچ بیٹھے, آگے اس مسئلے کا حل بات چیت کے ذریعے نکالا جائے, بجائے اس کے ان کو مارا پیٹا جا رہا ہے, مذمت کریں گے جو آئی جی نے ان کے ساتھ سلوک کیا ہے؟ ہر چیز کا جو ہے وہ کوئی نہ کوئی طریقہ ہوتا ہے, لیکن اگر کل کو اسٹیٹ کے اوپر جس طریقے سے ہم نے دیکھا جب جناح ہاؤس جلایا گیا, جب جی ایچ کیو کے اوپر حملہ ہوا, جب جو ہے وہ ایئر بیس کے اوپر جہاز جلایا گیا, 9 مئی کے پرتشدد اور دہشت گردانہ کاروائیاں ہوئیں, تو کیا اگر اس میں خواتین انوالو تھیں تو ان کو اس لیے بخش دینا چاہیے کیونکہ وہ خواتین ہیں؟ کیا یہ اجازت دیتا ہے کوئی دنیا کا قانون؟ کیا ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ ابھی 9 مئی کے جیسے واقعات جب امریکہ میں کیپٹل ہل میں ہوا, ایک آدمی کو 18 سال اور ایک 12 سال جو ہے اس کو سزا دی گئی, یہ انہوں نے سزائیں دے دی ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ پولیس کا کام ہے کہ وہ لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرے, لیکن اگر کوئی قانون کے راستے میں حائل ہو, چاہے وہ میں ہی کیوں نہ ہوں, مجھے بھی جو ہے وہ نہ بخشا جائے. اگر آپ کا یہ سوال بالکل درست ہے میرے بھائی, لیکن یہ سوال جو ہے تب بھی اٹھنا چاہیے تھا جب ٹی ایل پی کے لوگوں کو چوک یتیم خانہ میں گولیوں سے جو ہے بھنبوڑ دیا گیا تھا. یہ سوال تب بھی پوچھنا چاہیے تھا. اور جہاں تک وزیر اعظم صاحب کا تعلق ہے, میرے خیال میں وزیر اعظم صاحب نے پہلے ہی اس کے اوپر جو ہے وہ ایکشن لیا ہوا ہے, وہ اس کے اوپر غور و فکر کر رہے ہیں. ان کو خود بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بہت اس کے اوپر وسیع تجربہ ہے, وہ جانتے ہیں کہ کیا پیچھے اس کے حقائق موجود ہیں. جی عبداللہ صاحب, سوال میرا یہ ہے, سربراہ عبداللہ صاحب بات کی ہے امریکی اسلحہ کے حوالے سے بھی, اور بلوچستان کے اندر جو بدامنی پھیلائی جا رہی ہے, اس کو کس نے روکنا ہے؟ آپ نے 9 مئی کے واقعات کی بات کی. 9 مئی کے واقعہ بعد میں ہوتا ہے, نواب رئیسانی پہلے شہید ہوتے ہیں. جو پہلے ظلم و ستم ہوا ہے پاکستان کا نام لینے والوں کے ساتھ بلوچستان کے, وہ لوگ ابھی تک کٹہرے میں کیوں نہیں؟ 9 مئی والی تو بچہ پکڑا گیا. یہی تو بات ہے کہ 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے بھی سزائیں نہیں ہوئیں. کیوں نہیں سزائیں ہوئیں ابھی تک؟ اور اسی طریقے سے جو آپ نے کہا کہ پہلے جو لوگوں نے جنہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا, پرچم سر بلند کیا, ان لوگوں کو قتل کیا گیا. میرے خیال میں کئی لوگوں کو جو ہے پکڑا گیا. ابھی گلزار امام شمبے اور سرفراز بنگل رئی کی جو قومی دھارے میں شمولیت ہے, میرے خیال میں یہ افواج پاکستان کو, سیکیورٹی ایجنسیز کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے. گلزار امام شمبے کا جو آپریشن تھا وہ تو ایک پاکستان کی تاریخ کے اندر ایک مثال ہے. تو میرا خیال ہے کہ ان لوگوں کو بھی پکڑنا چاہیے, لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ جب وہ لوکل عدالتوں سے چھوٹ جاتے ہیں, کیونکہ لوکل عدالتوں میں انفلوئنس ہوتا ہے, اسی وجہ سے خاص مقاصد کے لیے ملٹری کورٹس کی جو ڈیمانڈ آئی ہے وہ انہی بنیاد کے اوپر آئی ہے, کیونکہ لوکل جج جو ہے وہ انفلوئنس ہو جاتے ہیں, ان کو ٹھکانہ نہیں ملتا. اور ہم نے دیکھا کہ حالیہ جو چیف جسٹس تھے جن کو قتل کر دیا گیا بلوچستان کے اندر, کئی ایسے واقعات موجود ہیں جن کو اپنی مسجد جاتے ہوئے جو ہے وہ شہید کیا. ابھی یہ کچھ عرصہ پہلے ابھی یہ پچھلے چیف جسٹس تھے, ان کو قتل کر دیا گیا. تو پھر یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس لیے مجبوری ہوتی ہے کہ ان لوگوں کو پھر عدالتوں سے ریلیف مل جایا کرتا ہے. یہ آپ کے سوال کا جواب ہے. سیاسی تحریک کے سربراہ ہیں, آپ نے انتخابات پر تحفظات کا اظہار کیا. ایک بھی بتائیے گا کہ اس پلیٹ فارم پر آپ نے یہ پلیٹ فارم کیوں یوز کیا کہ یہاں پر آپ نے انتخابات اور تحفظات کا اظہار کیا؟ اور دوسرا آپ بتائیں کہ اگر انتخابات کو ملتوی کیا جائے تو بطور ایک سیاسی رہنما آپ کے پاس حل کیا کیا؟ الیکشن کے بغیر ملک آگے بڑھ سکتا ہے؟ دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ میں نے اس فورم کا یہ نہیں کیا. میں نے مولانا فضل الرحمان کو جو خطرات درپیش ہیں دہشت گردی سے, آج اس جگہ کے اوپر ہم جو بیٹھے ہیں, اس کیمپ کے اندر جو احتجاجی کیمپ میں بیٹھے ہیں, شہداء کے ورثاء کے کیمپ میں جو بیٹھے ہیں, اس کا مقصد صرف ایک ہے, اور وہ یہ ہے کہ دہشت گردی نامنظور ہے. وہ ہم اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. تو مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے میں نے ان کی بات کی ہے, میں نے اپنے خیالات کا اظہار نہیں کیا. اور جہاں تک آپ نے کہا دنیا کے اندر حل موجود ہے, کیا دنیا کے اندر وہ ممالک نہیں ہیں جن کے اندر جو ہے وہ جمہوریت نہیں ہے؟ اور جب جمہوریت نہیں تھی دنیا کے اندر تو دنیا پھر کیا بند ہو گئی تھی؟ کیا دنیا تب نہیں چلتی تھی؟ تو جمہور میں جمہوریت کی آواز ہوتی ہے. میرے بھائی ایک سیکنڈ, میں اپنے بھائی کا سوال کا پورا جواب دوں گا انشاءاللہ تعالی. 13 کروڑ 85 لاکھ رجسٹرڈ ووٹر ہیں. 2018 کے اندر کتنے لوگوں نے ووٹ دیا تھا؟ 4 کروڑ. تو یہ جمہور کی آواز ہے. تو پھر جمہور کی آواز تو یہ کہہ رہی ہے کہ وہ اس سسٹم سے نالاں ہیں.
मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं आवाम का नुमाइंदा हूँ, लेकिन मैं जमहूरियत पसंद हूँ, लेकिन मैं अवाम की जमहूरियत को पसंद करता हूँ, मौरूसियत जमहूरियत को नहीं पसंद करता। जी मेरे भाई, उनका आपने सवाल कर लिया, अभी उनको मौका दे दीजिए, आपका मैं दबाव दूंगा। बहुत खतरनाक चीज है। एक तो आपने कहा कि सिर्फ एक फौज मौजूद है बलूचिस्तान में जो इंडिया पे लगी हुई फोर्स के मुकाबले में एक तरह से नाकाम है, ना इन्फिल्ट्रेशन रोक सक रही है, ना इसला के अहमद रोक पा मैंने नाकामी का लफ्ज़ नहीं कहा। आपने कहा मजबूरी है फौज की। हम्म। यही कहा आपने, और जो हालात पहुंच चुके हैं वो इस वजह से हैं। दूसरी बात ये, आप अदालतों जो इस मुल्क की अदालतें और कमीशन जो इस मुल्क का ही कमीशन है उस पर मुकम्मल एतमाद कर रहे हैं। क्या आप ये बातें जाके जब उन्हें बताएंगे तो वो आपका मौक़िफ़ तस्लीम नहीं करेंगे? और ये जो दूसरा फौज वाला एक कोर वाला मसला है और जो बढ़ता चला जा रहा है ये बलूचिस्तान में, इसका हल क्या है? जी बिल्कुल, मैंने जो आपको बात कही है मैंने वो बताई है जो कि बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट में मौजूद है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान के अंदर एक कोर मौजूद है, ये 12 कोर मौजूद है, ये एक की कोर है, क्योंकि वहाँ कभी इस किस्म के ख़तरात पहले जन्म नहीं लिए थे। ये अचानक ख़तरात इसलिए हुए क्योंकि अगर आप पीछे बलूचिस्तान इन द शेडो ऑफ अफगानिस्तान पढ़ें, किताब मौजूद है स्लैग हैरिसन की, उसके अंदर वो बताता है कि किस तरीके से यहाँ मामलात चलते हैं। ग्रेट गेम पीटर हॉपकर की किताब पढ़ लें, उसके अंदर बाकायदा बताया हुआ है। आप जो है वो जो कर्नल रैल्फ पीटर का ब्लड बॉर्डर नक्शा देख लें, 2006 में अमेरिकन डिफेंस जर्नल के अंदर वो छापा, उसके अंदर बलूचिस्तान को आज़ाद रियासत दिखाया गया, उसके अंदर ईरान का सिस्तान जो है वो शामिल किया, उसके अंदर अहमद कबाइल जो है अफगानिस्तान के शामिल किए। ISI है, आर्मी है। जी मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि ये कर रहे हैं ना, हालत जंग में है। मैं आपको यही बता रहा हूँ कि अफवाज पाकिस्तान हालत जंग में है। एक तरफ अगर मगरबी बॉर्डर के ऊपर हमें तकलीफ़ है तो दूसरी तरफ मशरकी बॉर्डर के ऊपर इंडिया बैठा हुआ है, और हमें पता है कि हर बार जब इलेक्शन होने लगते हैं भारत में तो एक नया एडवेंचर जो है वो शुरू करता है। कल ही की वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक साहब की तकरीर मौजूद है जिसके अंदर उन्होंने इसका खदशे का इजहार किया है। इसलिए जो आपने ये बात कही है नाकामी की बिल्कुल नहीं है। अफवाज पाकिस्तान कुर्बानी दे रही है। आज आप और मैं जो यहाँ पुरसकून अंदाज में बैठे हैं, या बलूचिस्तान के अंदर अगर इलेक्शन का इनकाद हो रहा है और लोग वहाँ इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं, या मुझ समेत लोग जो है वहाँ इलेक्शन कैंपेन के लिए जाते हैं, तो फिर जिंदा बच के ही आ रहे हैं ना। इसका मतलब है कि हम में वहाँ सिक्योरिटी है, लेकिन मज़ीद सिक्योरिटी की ज़रूरत है। लेकिन उसके लिए एक सियासी नैरेटिव बिल्ड करने के लिए बड़ा ज़रूरी है, एक नया आइडियोलॉजी जो है उसको सामने लाना पड़ेगा। पैगाम पाकिस्तान के ऊपर असर नौ जो है वो गौर करना पड़ेगा। ये है वो बातें जो आपने मेरे से बात की। सवाल ये ले लीजिएगा, जी जी इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने फलस्तीनी भाइयों के साथ इजहार यकजहती के लिए पीटीआई वालों ने यहाँ पे धरना दिया और इस्लामाबाद पुलिस ने उन पे दावा बोला, उनको अरेस्ट किया। क्या आप इस चीज़ की मजम्मत करते हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए। देखें, मैं समझता हूँ कि इसके मुहर्रकात को गौर करना पड़ेगा। फ़लस्तीन के भाइयों के आड़ के अंदर, क्योंकि इससे पहले भी हमने जो है वो आज़ादी के आड़ के अंदर 9 मई के वाक़यात देखे थे, उसके ऊपर भी तो ज़रा कोई मेरे ख्याल में कमीशन होना चाहिए ना। क्यों नहीं पीटीआई, मैं अभी तमाम मीडिया के सामने ये दरख्वास्त गुजार हूँ, पीटीआई को कहता हूँ, उनकी लीडरशिप को कहता हूँ, डॉक्टर यास्मीन राशिद वो तमाम वीडियोज़, वो ऑडियोज़ जो लीक हुई और जो नज़र आई उनको फोरेंसिक करवा लें, अपनी मर्जी की किसी जगह से करवा लें। अगर पाकिस्तानी फोरेंसिक लैब के ऊपर एतबार नहीं है तो मगरब से करवा लें। तो फिर वो क्यों नहीं फोरेंसिक कराते? इस वजह से कि वो सच्ची हैं। तो फिर उन लोगों को जो है वो, क्या आपका क्या ख्याल है, जो माजी के एक्सपीरियंस हैं उसके अंदर इजाज़त नहीं देनी चाहिए थी? टीएलपी को क्यों नहीं इजाज़त दी गई थी? टीएलपी को क्यों फिर वहाँ रोका गया था? चौक यतीम खाना में क्या हुआ था? वो इंसान नहीं थे, वो पाकिस्तानी नहीं थे, वो तो अपनी ज़ात के लिए नहीं निकले थे, वो तो एक बड़े मकसद के लिए निकले थे, अल्लाह रसूल की बात कर रहे थे, वो तो अपने मकसद के लिए बात ही नहीं कर रहे थे। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि पुलिस जो है उसकी मजम्मत की जाए? पुलिस अपना कार्रवाई करती है। अगर मैं भी एक सियासी तंजीम से ताल्लुक़ रखता हूँ, हम भी यहाँ प्रोग्राम करते हैं, जब भी जाते हैं आपके प्रेस क्लब के अंदर भी जब हम जाते हैं तो हमें एक बाकायदा प्रेस सेक्रेटरी से इजाज़त लेनी पड़ती है, तहरीरी तौर पर लिखना पड़ता है। लेकिन अगर आप बग़ैर इंटीमेशन के आप मुजाहरा करने निकलेंगे तो रियासत पाकिस्तान इसकी इजाज़त नहीं देती। ये 7 वाले धरने की आपने बात की, आप मेरे भाई अपना पहले तारुफ करा दें। शिराज खान, ठीक है।
اچھا تو ساتھ والے دھرنے کی آپ نے بات کی, آپ یہ بتائیں کہ آپ نے بات کی کہ ادھر ایسے لوگ بھی بیٹھے ہیں جن کا تعلق دہشت گرد تنظیموں سے ہے, تو آپ یہ بتا دیں اگر وہ دہشت گرد ہیں تو وفاق میں کس طرح سے بیٹھے, ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے آپ کہتے ہیں, اور اگر وہ دہشت گرد نہیں ہے تو کیا آپ میں سے کوئی ان کے ساتھ مذاکرات کے لیے گیا یا آپ مذاکرات کے لیے جانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ دیکھیے میں مذاکرات تب کروں گا جب کسی کی خواہش ہوگی. اگر ان لوگوں کی خواہش تھی, انہوں نے پیغام بھیجا, میں نے آپ سے بتایا ہمارے جو ہے پی بی 7 کے امیدوار یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, حمید شاعر صاحب, وہ انہوں نے مجھے, وہ باقاعدہ میری تنظیم تحریک جوانان کے حصہ ہیں, وہ یہاں آئے ہیں, اس دھرنے میں شریک ہیں, انہوں نے اپنے عزیز و اقارب کو کھویا ہے, وہ یہاں بیٹھے ہیں, میں ان کے ساتھ ان کی جو ہے وہ ایک سپورٹ کے لیے آیا ہوں, مورل سپورٹ. مجھے بلایا گیا, جب کوئی مذاکرات کے لیے بات کرے گا اور بالکل مثبت انداز میں اور ثبوت اور شواہد کے ساتھ کرے گا تو انشاءاللہ تعالی میں ذرا کسی سے پیچھے نہیں رہوں گا. باقی آپ نے کہا کہ وہ دہشت گرد ہیں یا نہیں ہیں, وہ کس کا مقدمہ پیش کر رہے ہیں, بات تو یہ ہے کیا وہ لوگ ادھر آئے ہیں, کیا ڈاکٹر مارنگ یہاں آ کے اس بچی کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے, کیوں اس کے, یہ بلوچ نہیں ہے, اس کا باپ نہیں ہے, اس کی جو ہے اس کا بھائی نہیں ہے, یہ بلوچ نہیں ہے, یہ کہیں اور سے آئے ہیں, یہ میں سعودی عرب سے لے کے آیا ہوں, تو پھر ان کے سروں پہ وہ, ان سے بھی یہ سوال پوچھے نا, ان سے بھی پوچھنا چاہیے سوال. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آج کل ایک بڑا رواج بن گیا ہے کہ جی لیبرٹی کے نام پہ, انسانی حقوق کے نام پہ اور یہ خواتین کی آزادی کے نام پہ یہ ایکسکیوز دیے جاتے ہیں کہ ان کو کچھ نہ کیا جائے اور اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز کی جاتی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کو اب کوئی رول آف لا کسی کے تحت کوئی سزا ہونی چاہیے یا کوئی نئی قانون سازی ہونی چاہیے تاکہ یہ جو اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس ہیں اور مختلف چیزوں کی آڑ میں یہ اینٹی اسٹیٹ ایجنڈا پورا کرتے ہیں, ان کے خلاف حتمی طور پر کارروائی ہونی چاہیے؟ میرے خیال میں جس طریقے سے 9/11 کے بعد پیٹریوٹ ایکٹ بنا تھا امریکہ کے اندر, پاکستان میں آج بڑی ضرورت ہے کہ 9 مئی کے بعد جو ہے وہ ایک پیٹریوٹ ایکٹ بنے. یہ کوئی مذاق نہیں ہے, پاکستان کے اندر جس کو مرضی ٹرولنگ شروع کر دو, جس کی مرضی جو ہے وہ آپ جو ہے وہ بدنامی شروع کر دو. کوئی صحافی یہاں رپورٹ کرتا ہے اگر کسی ایک پارٹی کے خلاف تو اس صحافی کو نشانہ بنا لو. یار آپ تو سب سے زیادہ متاثر لوگ ہیں, سب سے زیادہ شہید ہوئے ہمارے صحافی برادری, جن کو دہشت گردی کی جنگ جو ہے وہ کھا گئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے قوانین جو ہے وہ بنانا اشد ضرورت ہے. میں تو آج یہ فرید رئیسانی صاحب سے درخواست کروں گا کہ آئیں, ہم بھی فلسطین کے جھنڈے یہاں لے کے نکلتے ہیں اور ہم اسرائیل مرد آباد کے نعرے لگاتے ہیں, بھارت مرد آباد کے نعرے لگاتے ہیں. آئیں میرے ساتھ مارنگ بلوچ, وہ بھی اسرائیل مرد آباد کے نعرے لگائیں, وہ بھی بھارت مرد آباد کے نعرے لگائیں. یہ میرا چیلنج ہے. ایک سوال کا یہ جواب دیتے ہیں کہ دیکھیں نفرت سے ہمیشہ نفرت ہی جنم لیتی ہے. یہ ایشو رہا ہے کہ اسٹوڈنٹس کو بھی اٹھایا گیا ہے اور ان اسٹوڈنٹس کو اٹھانے کے بعد ظاہر ہے کہ ایک نفرت پھیلتی ہے, تو اس حوالے سے بھی تو کوئی ہمیں تھوڑا سا دل بڑا کرنا چاہیے نا کہ ہم نفرت کو ہی ہمیشہ آگے بڑھاتے جا رہے ہیں اور ہم کہتے جا رہے ہیں کہ وہ سارے کے سارے دہشت گرد تھے جو تمام نیشن کے اسٹوڈنٹس اٹھا لیے گئے, وہ سارے کے سارے ایک چیز میں آپ کو بتا دوں, یہ صرف مسنگ پرسن کے اوپر نہیں ہے. آپ دیکھیں جب یہ مسنگ پرسن کا جب ریلی آ رہا تھا تو انہوں نے ایک نعرہ لگا, ہمیں کیا چاہیے, آزادی. آپ کس کی آزادی کی بات کرتے ہو, آپ پاکستان کو توڑنے کی بات کرتے ہو. اسی ریلی میں BLA کے جھنڈے لہرائے گئے. کیا یہ وہی BLA ہے جو پاکستان میں کالعدم ہے, جس نے ہمیں آپ کو شہید کیا گیا؟ اگر جہاں تک مسنگ پرسن کی صرف بات ہوتا ہم بھی اس کے ساتھ تھے. پھر یونائٹڈ نیشن کو پاکستان میں بلانا, یونائٹڈ نیشن سے تحقیقات کرانا. آپ اس کی محرکات, آپ اس ریلی کی خود محرکات سمجھ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے کون ہے. جہاں تک مسنگ پرسن کی بات ہے, ہم نے آپ کو کہا کہ ہم اوریجنل مسنگ پرسن کی مذمت کرتے ہیں, لیکن کیا یہ وہی لوگ ہیں؟ آپ آواران جا سکتے ہیں, آپ تربت جا سکتے ہیں, کیوں؟ تربت پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ وہاں پہ پنجاب سے آئے ہوئے ہمارے بھائیوں کو ٹارگٹ کیوں کیا جاتا ہے؟ کیا ہمیں بلوچی اور پنجابی کے نام پر لڑانے والے کون ہیں؟ کیوں ان ریلیوں میں ریاست مخالف نعرے لگتے ہیں؟ کہ ہمیں بھی شہید کیا گیا ہے, ہم نے بھی شہادتیں دی ہے. یہاں پر تو کوئی ریاست مخالف نعرے نہیں لگاتے ہیں, یہاں پر تو کوئی پاکستان مرد آباد کے نعرے لگاتے ہیں. ان سے آپ کہیں آپ پاکستان زندہ باد اور پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگائیں, خدا کی قسم میں ان کا ساتھ دوں گا. یہ جو تربت کی میں بتا دوں, گزارش کر دوں,
तुर्बत से कोयटा तक की 6 घंटे की सफ़र है और बेहतरीन रोड बनी हुई है। क्या वजह है कि लोग 13 घंटे सफ़र करके कराची के ज़रिए कोयटा जाते हैं? उसके पीछे कोई तो वजह होगी ना। वहाँ हलाल करते हैं लोगों को, सड़क के ऊपर सिर्फ शनाख्ती कार्ड देखते हैं कि अगर आप बलोच हैं, नहीं है, आपका गला काटते हैं, आपको बाकायदा ज़िबा करते हैं। वीडियोस मौजूद हैं मेरे भाई। तो सर रियासत कहाँ है, यही तो सवाल है। तो रियासत दुनिया में तंजीमें होती हैं, उनको कुचला जाता है। भाई दुनिया में कहाँ रियासत करे? आप पाकिस्तान के रिसोर्सेज देखें, पाकिस्तान के रिसोर्सेज देखें। क्या यूनाइटेड नेशन को बुलाने की जो बात करते हैं, यूनाइटेड नेशन को भारत में क्यों नहीं बुलाते? अयोध्या के अंदर, बाबरी मस्जिद के अंदर जो है वो क्यों नहीं बुलाया जाता? वहाँ क्यों नहीं बुलाया जाता जिधर मुसलमानों को जो है वो कत्लेआम किया? कश्मीर के अंदर जो खुद यूनाइटेड नेशन की 2 रिपोर्टें मौजूद हैं जिसके अंदर उन्होंने कहा कि इंसानी हकूक की धज्जियाँ उड़ा के रख दी भारत ने, वहाँ क्यों नहीं बात करते किसी के लिए? ये यहाँ पाकिस्तान का एक ख़ास मकसद लेके आए हैं, ये बात हो रही है यहाँ हमें खैर उनके साथ कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब इन बच्चों के इंसाफ के लिए, इन के लवाहिकीन के, शोहदा के लवाहिकीन के लिए, ये पाकिस्तान के लिए लड़े हैं, पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दी हैं। और जो आदमी वहाँ पाकिस्तान का नाम बुलंद करे वो शहीद रईसानी जो है वो बन जाता है, उसको 250 लोगों के साथ जो है वो शहीद कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ किसी के लिए जो है वो किसी को याद भी नहीं रहता कि वो शहीद रईसानी कौन था, उसकी कुर्बानी क्या थी, उसने क्या पाकिस्तान के लिए किया, वो भारत के लिए क्यों जो है वो एक नासूर बन चुका था। इस वजह से क्योंकि वो पाकिस्तान का बेटा था, वो पाकिस्तान का झंडा थामता था, वो पाकिस्तान की धरती के लिए अपनी धरती माँ की हिफाजत करना जानता था। ये उसकी सज़ा थी। यही इन बच्चों के वालिदैन, इनके जो लवाहिकीन जितने भी यहाँ बैठे हैं, यही उनकी सज़ा है। मैं बस इतना ही गुजारिश करूँगा कि आप सबका मैं शुक्रिया भी अदा करूँगा। हाँ, नवाब सनाउल्लाह के बच्चों की जो शहादतें हैं उनकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। वो भी हमारे पाकिस्तान के लोग थे, उन्होंने बलूचिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी, एक नाम है। मैं ये समझता हूँ कि मौजूदा सूरत हाल के अंदर दहशत गर्दी को हमें नकेल डालनी चाहिए, हमें एक ख़ास कानून बनाना चाहिए और उस कानून के ऊपर अमल दरामद कराना चाहिए। और तमाम वो मीडिया के सहाफ़ी भाई जो हमारे इस कैंप में नहीं आए, मैं उनको दावत दूंगा वो आएँ, इनकी कहानियां भी करें, इनके साथ भी बात करें। ये भी उतने ही बच्चे हैं इंशाअल्लाह ताला, और जिसके साथ भी कहीं जुल्म है इंशाअल्लाह ताला हम उसकी मरम्मत करते हैं। लेकिन रियासत के साथ खेलने की इजाज़त किसी को नहीं दी जा सकती। ये नहीं होगा, ये नहीं हो सकता और ये नहीं होने देंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। पाकिस्तान पाइंदाबाद।